After I became minister, I've had multiple opportunities to visit Delhi. But during my visits, I couldn't meet all the ministers because of various elections. But this visit, I had the opportunity to meet with Ashwini Vaishnav ji, with Rajnath Singh ji, Dharmendra Pradhan ji, and also Kumaraswamy ji. I specifically discussed issues regarding my ministry, especially education, IT, electronics, also regarding NCC and investments in the state of Andhra Pradesh, because I am also the chair of the cabinet subcommittee to create 20 lakh jobs, and that is one of the first promises that we have made as the government before forming the government as NDA. So I had an opportunity to meet with everyone. It's been a very fruitful trip, I must say. The interaction with Ashwini Vaishnav ji was amazing. We spoke at length about the need for data cities in India and the role it will play in the next wave of growth as a nation. India has been a beneficiary of the Y2K revolution. I believe we are now at the cusp of the data city revolution. Close to $300 billion is getting invested in this sector every year, and I believe India can get $100 billion of it. And as Andhra's IT minister, I would like to take lion's share of it to the state of Andhra Pradesh. While policies will get created for the nation, I would like Andhra to be the ultimate beneficiary of the policy. So we are leading the policies from the front. These policies are regarding intellectual property protection, data embassies, taxation, and we discussed at length on not just ease of doing business but speed of doing business. After this, I had the opportunity to meet with Rajnath Singh ji, where I requested special dispensation for NCC in Andhra Pradesh. As the HRD minister, we would like to take this to all the panchayats for our model schools. Parallelly, defense is a major investment sector that India is looking at. I believe Andhra Pradesh, especially the Rayalaseema district of Anantapur, is well positioned in the defense sector. So I have requested Sir's favourable view towards that, because larger agenda, of course, of our government is to create jobs, and this is one sector where we can really create substantive jobs. With the education minister, the discussion was amazing. We have asked for special dispensation in terms of our school infrastructure and also for universities, for grants in that order. And in the PM Usha schools that we have requested that Andhra be given a more favorable position. And the reason is last 5 years the then government has not been able to use central government funds because they were not giving the matching grants. The state government was not releasing the matching grants. So everything got stuck, and we have just restarted that engine thanks to the leadership of our Honorable Chief Minister. So whatever pending works are there, we will complete it, is what I have committed. My meeting with Kumaraswamy ji was mainly aimed at thanking him for saving Vishaka Steel Plant, and we made a promise together that while this is a handout to the plant, but we will revive it, we will make it strong, robust, and we will contribute back to the nation. So we do not believe that we should run it further in losses. So we have to turn it around, make it strong, and actually contribute back to the nation. My second discussion was on the ArcelorMittal project, which I was lucky to lead from the front. I'm talking about the allocations that it's required, so that we are hoping that first production will come by 2029 January, and we'll be able to create a new steel city in India. So all in all, it was a fruitful trip. I believe we got what we wanted. There is great alignment. In politics, 1 + 1 is not just 2, it can be much, much larger, and that is what now you are seeing with Andhra Pradesh and the central government alignment. We are able to move at much greater speed. So if you have any questions, I'll answer it, then I'll come to Telugu media. Okay. What kind of assurance did you get from Mr. Vaishnav? Because your father has always been speaking about IT revolution, AI involvement. You also made a promise to people in Davos that you would create a work from home culture for women in particular. No, absolutely. If you look at it, Ashwini Vaishnav ji was very receptive of the data city concept. It requires multi-ministry coordination
and he has asked that Andhra Pradesh also be part of it and definitely put the proposal forward for that discussion. So he was very positive on that. On the work from home, that has been the trademark project of the Honorable Chief Minister. He spoke about it even in his third term about the same, and we'll make it a reality this time around. So that's the confidence that we have. And apart from that, we discussed at length the role of AI in governance. As a state, we have just launched WhatsApp governance, where through a single number, we're able to deliver 161 government services. We are looking forward to expanding it to all the other services. So close to 500 odd services will come onto the single platform. So it's first of its kind in the world, and I believe that Andhra can lead in terms of the AI governance, and you'll see a lot more work happening in that space over the next 6 months. Nara, sir, can you tell something about... Since your party came to power last year in Andhra Pradesh, how much of investment you have been able to attract to the state so far? Sir, so far the under MOUs that we have is close to 6 lakh crores, translating to roughly 4 lakh jobs, and this is across sectors. This is across electronics manufacturing, renewable energy, pump storage projects, green hydrogen, IT services, so across sectors. Of course, the steel plant, the ArcelorMittal steel plant. So this is across sectors. We've been able to attract investments, and this is across the state. So it's not into one city or one area. This is covering all the major parts of the state of Andhra Pradesh. Sir, there's something regarding Tirupati I want to ask. Regarding the controversy which is going on about 18 non-Hindu employees transfer, which has been asked. Now there's a political war of words that started over it. The board has said that 18 non-Hindus will have to... Hi, I'm Sanjeev Datta, personality and leadership coach and the founder. We'll fight it out. But at the end of the day, I want to be very clear that there are religious sentiments involved. It's, to be honest, if you look at a Hindu is not allowed to work in a mosque. It's as simple as that. And vice versa also applies. So it's nothing new. And as a government, we've been very clear on the subject. And we'll take it forward to a logical conclusion. One more thing, sir, regarding RINL. There were almost 100 workers who that time left, or there were so many companies who were not paid, the vendors were not paid. Will they be reinstated, and how much is the time span which when it all will be done? The payment of vendors, overall investments will come there. So the employees who have left are employees who have taken voluntary retirement. So it ends there. In terms of the money flowing in and restarting it and getting it to peak production, that will take 3 months' time. The peak production to time limit. I mean, overnight you cannot start all the furnaces and get there. In a phased manner, we will start. Under the leadership, of course, of Kumar Swamiji and Vermaji, we are now focused on even getting the right management. Because as important as it is to start the furnaces and pay pending bills, having the right leadership that will manage the entire institution is going to be very important. Internal structure you will change, you mean? Not only internal structure, CMD Kaun Banega and all that. Under the leadership of Kumar Swamiji and Vermaji, they are finalizing the right leader who can take RINL forward. So basically you will revive entire RINL? Absolutely. No. I think reviving is just an understatement. We want it to thrive. Okay. In my opening statement, I made very clear that we want to contribute back to the nation. Close to 11,000 plus crores is coming from Government of India. Close to 2,400 crores is coming from the state government, right, to revive RINL. So RINL is also duty bound to give it back in different form. I'm not expecting it cash, but in terms of taxes, employment, and taking it forward. It's a strategically important sector. Therefore, that's what we're asking. And there are reports of you meeting poll strategist turned politician Prashant Kishore. So what exactly went in that meeting? Are you also hoping for a future, policy-based understanding with him? Well, I meet everyone. I think it's important when you're in politics that you have to meet everyone.
I think people bring diverse ideas, feedbacks on administration, and that has been the trademark of Telugu Desam Party. We love to meet everyone, we love to take feedback, we love our critics more, because I think because when you're in a government and you're driving at a certain pace, it's important to make sure you're in the right direction. Even a degree separation now, 5 years later, will be quite far off from your goal. So it's very important to make sure in the right direction. So I meet with everyone. I meet quite a few of the strategists. I take a lot of feedback. The people have helped us in the past. Prashant ji is one of the persons who was part of, who has helped us, who has given us a lot of feedback during the last electoral process. And we continue to remain in touch. Will be giving you political consultancy as well? Is that on the card? He continues to give us feedback. And I talk to all the strategists in India. I continue to talk to all of them. Only the strategizing part. And he will be enrolled in your party as strategist or what? He's not a party member, if you're asking that. He's not a TDP party member. Yeah, I get it, but will it be full term if you are a strategist or something? No, Or no. not just taking suggestions? We are taking feedback. What is their perception on the first 8 months of governance? What are our hits? What are our misses? And we are going a bit more deep down on our misses. How do we correct it? And how do you align with public expectation? That is our focus. You know, when Jagan Mohan Reddy was the chief minister, he tried to create a revolution of sorts by introducing English medium education in government schools. Now you have a deadly combination of being the IT minister and the education minister as well. What vision do you have for schools, especially in the rural areas and in the... See, you're calling that the former government did revolutionary work. I disagree with you. If you look at it, they had ideas that were very badly executed. By simply saying that your schools are English medium does not transform those schools. Teachers were ill-equipped, there were no bridge courses for students to adopt to English medium, and they struggled. If you look at it, in fact the numbers are so stark. The peak was 45 lakh students in government school. Today it is down to 32 lakh. During the last 5 years of YSR CP government, 13 lakh students have left government school to the private schools. This is the biggest debacle in school education that anywhere in India we have seen. So I am focused on sort of fixing things fundamentally, structurally, and yes, in the next 6 months we will launch an entire AI-driven prescriptive homework with tutoring even post-school hours at home. So you will see use of technology extensively, but parallelly I am trying to fix the most fundamental things, fundamental building blocks of school education. So what's your comment on Vincent Assar report about the educational quality was come down in the Andhra Pradesh? CBSE school students probably flunked in most of the That is true. So, if you look at ASR report, now in terms of our outcomes of education system, we are 1/3 of where we were in 2018. That is a stark report. Same thing with CBSE. CBSE is something that the erstwhile government announced, but didn't even take into consideration that the examination methodology is very different from the state board and didn't prepare the students. See, I'm a CBSE product, and my 10th class exam was, as much as it was exam for me, it was for my mother. So she would monitor every unit test, every half yearly, quarter-final, pre-final, then finals very closely. I felt it's a responsibility as the HRD minister that I do the same. So when I institutionalized it and we started testing students, 90% of them were failing in one subject or the other. Because they were not ready, they were not prepared for the CBSE model of examination. And that was the challenge. That's where we took a decision that we will implement it, but we will take a little bit more long time in terms of going there. Now the erstwhile government could not even implement state board properly. We lost 13 lakh students, and they spent close to 15 crores for IB report. It is not IB school. For a report from IB, they have spent 15 crores. No.
Education का IB curriculum, yeah, not IB report. Not Intelligence Bureau. So for a report they spend 15 crores. So that's the sad part, right? On one side you're losing students to the private sector and there are hardly any IB schools in India. And these guys are now coming and saying state will transform itself to IB. I mean, where is this? So it's absolutely mismatch in terms of what is required in the grassroots. So we are correcting all that. We are focusing on the fundamentals. We want to focus more on not output-based education but outcome-based education. And you will see a lot of technology being used. So what is your opinion on UGC draft guidelines and appointments of VC? They are taking away the state Lot of government opposition of, states in Bangalore's opposition education corruption in Bangalore. See, every policy will have its strength and its weakness. Now, if you look at it in Andhra Pradesh, in the last government, all the vice chancellors were political appointments. All the vice chancellors' positions were given to one community. One vice chancellor completely destroyed Andhra University, which is one of the oldest universities in Andhra Pradesh. The number of students have substantially fallen. There is hardly any research happening. If you look at NIRF rankings, we substantially collapsed. So there has to be some guiding principle. States should have autonomy, states should have the power to appoint, but there has to be some sort of guardrails. And I believe the recent thing is a guardrail for the states. So otherwise, I have seen higher education completely destroyed by the past administration. In fact, education was completely destroyed by the past administration. For the media friends who are from Andhra Pradesh, you know what has happened in Andhra University, how it was used as a political center, and how whenever CM comes, CM would visit Visakhapatnam, they would be taken out onto the streets. Rather than focusing on research, they are focusing on politics, and that is dangerous. That is not a good trend. What do you have to say about AI? Everyone is talking about AI, but there are no regulation as such right now. So what is your opinion on that? Should there be a regulation in place? Has we take AI in almost all sectors? I think regulations eventually should come, but we should not put the cart ahead of the horse and stifle innovation. Definitely guardrails will have to come, like for example, AI in education. Now my biggest question is, what are the guardrails? You know, there has to be age-appropriate content that children are exposed to. How do you ensure that is done? So there's a lot of safeguards that need to come. But we should not put the cart ahead of the horse and stifle innovation. And that has been the stand of the India government in Andhra Pradesh. But you don't believe, but you do not agree that recently it was announced about deep tech, but now a government announcing that there should be a imposition on ChatGPT and DeepSeek, the data sharing should stop, and imposing all these AI tools. Don't you think this is too much for the people who have already been using it? I believe that people will continue to use it. I'm not too sure what regulation you're talking about. What circular I have seen is that government. I'm sorry? Could you please repeat what you said? From which part? People will keep using it. Okay. No, I'm saying technology part. See, people will continue to use technology, but the point here is that I don't know what regulation you're referring to, but yes, there has been a circular that ministers and government officials should be careful while using AI on their devices, and that is more aimed at if there is any security breach, it's a risk. That is what I believe it is. TDP campaign for the Bharatiya Janata Party in Delhi. CPM Yes. sir was here to campaign. Now the voting is over. What's your prediction for Delhi? Any numbers that you want to put out? Yes. Here I'm a gully politician, not a Delhi politician, so please leave me out of Delhi electoral predictions. But your right and left, both the ministers have campaigned in national capital. So I think you should ask them that question. Both of them are Delhi politicians. Sir, in Andhra, so many VC appointments are still pending. When it will be completed? We've already started. No? UGC nominee has come, we have finalized. It's under finality. I've already signed. I'm waiting for the Honorable CM and Honorable Governor. The web process. Matter of another maybe a week max. We're going to finish. So what's the status of ArcelorMittal project? No, very good question. So NMDC has in principle agreed. The MOUs will be inked soon in terms of the raw material linkage. Land, already they have come, they've seen the land. The barrage that they need, that they need is also being finalized. So it's an advanced stage. We're hoping that the environmental clearances will be done in the next 6 months.
So, and our aim is that production should start by 2029 January. See, Andhra is known for creating records. Example of it is Kia. So the first car of Kia rolled out in 16 months. And that's a history even for Kia in terms of manufacturing. We'd love to do something like that in the steel sector. But of course, a lot more challenging. But we'd love to actually create a history. What about BPCL replying this survey? Then it will be materialized. You're asking all confidential information, sir. It is not yet announced. Let the official announcement happen. Yesterday, Anupriya Patel announced it in the Lok Sabha. No, but we officially. Raj Sabha. Raj Sabha. Sorry, we are discussing. No. So I'm saying officially we'll announce it. Location will be announced. Don't worry. తెలుగులో చెప్తా ఇంకో Any other questions in English? సాటిస్ఫైడ్. Ram is saying it's enough. Bharat has given one liners to most of the questions. I thought that's what you enjoy. Okay. మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. నిన్న నేను అశ్విని వైష్ణవ్జీ గారిని కలిసిన తర్వాత మీతో మాట్లాడటం జరిగింది. సో ఆ ఇష్యూని నేను ప్రస్తావించాను. ఈరోజు నేను రక్షా మంత్రి మన రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు కలుస్తాం జరిగింది. విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారిని కలుస్తాం జరిగింది. అదేవిధంగా స్టీల్ మినిస్టర్ మన కుమారస్వామి గారిని కూడా కలుస్తాం జరిగింది. ప్రధానంగా రక్షా మంత్రికి వచ్చి గల 2 విషయాలపైన మాట్లాడాను. ఎన్సీసీని పెద్ద ఎత్తున ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రోత్సహించాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని నేను తెలియజేశాను. దాంట్లో భాగంగా ఒక డైరెక్టరేట్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఏర్పాటు చేయాలి, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ అని కూడా చేయాలని నేను గౌరవ మంత్రి గారిని కోరాను. దానికి అనుకూలంగా ఆయన స్పందించారు. అంతేకాకుండా డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో పెద్ద ఎత్తున ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ప్రోత్సహించమని ఒకటి కోరాను. కావాల్సిన ఎకో సిస్టమ్ అనుకుంది. ఆల్రెడీ అనేక డిఫెన్స్ పరిశ్రమలకి మనం భూములు కూడా అనంతపూర్ జిల్లాలో కేటాయిస్తాం జరిగింది. అదొక డిఫెన్స్ హబ్గా ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది. బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రైట్ తీసుకుంటే బెంగళూరు సిటీకి వెళ్ళే ముందర ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రావచ్చు, ఎకో సిస్టమ్ బాగుంటుందని మంత్రి గారు కూడా తెలియజేస్తాం జరిగింది. అది కూడా ఆయన పరిశీలిస్తారని హామీ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత విద్యాశాఖ మంత్రి గారిని స్పష్టంగా గత 5 సంవత్సరాల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలకు చాలా అన్యాయం జరిగింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులు సకాలంగా మనం వాడుకోలేకపోయారు. ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇవ్వాల్సిన మ్యాచింగ్ గ్రాంట్లు కూడా ఇవ్వలేదు. దానివల్ల నష్టపోయాం, ప్రాజెక్టులు ముందరికి వెళ్ళలేదు. ఆ నిధులు మీరు క్యాన్సిల్ చేయొద్దు, మేము పూర్తి చేస్తామని కూడా మంత్రి గారికి హామీ ఇచ్చాం. రాబోయే సంవత్సరాల ఎలకేషన్స్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి పెంచమని కోరాను. ఆంధ్ర మోడల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే కేజీ నుంచి పీజీ వరకు కరికులం ఏదైతే మనం రీవ్యాంప్ చేయాలనుకుంటున్నాం, బలోపేతం చేయాలనుకుంటున్నాం, టెక్నాలజీతో జోడించి విద్యార్థులకి మెరుగైన విద్య అందించాలనుకున్నామో అది ఆయనకి చెప్తాం జరిగింది. ఆయన కూడా ఇమీడియట్గా ఆయన టీంతో కలిసి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఆగస్ట్ మాసంలో ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్స్ కాన్క్లేవ్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది, మేము చేస్తామని చెప్తాం జరిగింది. ఎందుకంటే భారతదేశంలో అనేక అద్భుతమైన మోడల్స్ ఉన్నాయి. అన్నిటి దగ్గర నుంచి మంత్రులు మేము అందరూ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో టెక్స్ట్ బుక్స్ విషయంలో మేము మహారాష్ట్ర నుంచి నేర్చుకున్నాం. అది ఎందుకు జరిగింది, నేను టీమ్స్ పంపించాను. అదే మంత్రులు వస్తే మంచి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఉంటుంది. రెండో రోజు ఎడ్టెక్ కంపెనీస్ ద్వారా ప్రజెంటేషన్స్ తీసుకోవచ్చు, ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అని నేను మంత్రి గారిని కోరాను. దానికి ఆయన అనుకూలంగా కూడా స్పందించారు. ఆయన ఒక మాట అన్నారు, టెక్నాలజీ విషయంలో ఎప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ముందుంటుంది, మీరు చేయండి, అది మంచి ఫలితాలు వస్తే భారతదేశానికి మనం తీసుకెళ్ళొచ్చని మంత్రి గారు చెప్పారు. ఇంకో పక్కన కుమారస్వామి గారు కలిసినప్పుడు ఆయన నేను పర్సనల్గా కృతజ్ఞతలు తెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలామంది ఎంపీలు మీ అందరం కలిసికట్టుగా గత 8 నెలలుగా చాలా కష్టపడ్డాం. మీ అందరు తెలుసు, వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఎంపీలతో ఎమ్మెల్యేలతో మీ అందరం కూర్చున్నాం, మాట్లాడాం, ఎట్లా రివైవ్ చేయాలి, ఆప్షన్స్ ఏంటి మన ముందలని డిస్కస్ చేసి అక్కడి నుంచి ఒక పద్ధతి ప్రకారం అంటే భారతదేశంలో ఎక్కడ జరిగిన విధంగా పద్ధతి ప్రకారం మేము ఆ ప్రాజెక్ట్ని రివైవ్ చేసే దానికి దాదాపు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి 11,000 కోట్ల ప్లస్ నిధులు తీసుకురాగలంటే అది మెటిక్యులస్గా ప్లాన్ చేశాం. కేంద్రంలో ఉన్న ప్రధానమంత్రి గారు, హోంమంత్రి గారు, ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు, కుమారస్వామి గారు, ఉన్న ఎంఓఎస్టీఎల్ వర్మ గారు సహకారంతో మేము అది సాధించాం. దానివల్ల ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల్లో కూడా హోప్ వచ్చింది. ఎస్, డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది, దీనివల్ల ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మంచి రోజులు మళ్ళీ రాబోతుందని ప్రజలు కూడా గుర్తించారు. ఇట్లా కలిసికట్టుగా మేము పనిచేస్తామని చెప్పాం. మంత్రి గారు కూడా మేము అందరం మాట్లాడిన తర్వాత అనుకున్నాం
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు పెడుతున్న పెట్టుబడి కానీ, ఆంధ్ర రాష్ట్రం పెట్టుబడి కానివ్వండి, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ద్వారా తిరిగి వడ్డీతో సహా చెల్లిద్దాం, మంచిగా మేనేజ్ చేద్దాం, ఇంకొకసారి నష్టాల్లోకి ఈ ప్లాంట్ వెళ్ళకూడదు, మంచి మేనేజ్మెంట్ తీసుకొద్దాం, క్లోజ్గా మానిటర్ చేద్దామని మేము అందరం కలిసికట్టుగా నిర్ణయం తీసుకుంటాం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఆర్సిలర్ మిత్తల్ ప్రాజెక్ట్కి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ లింకేజ్ మిగతా అంశాలపైన కూడా మేము చర్చించాం. దానికి ఆయన 100% ఆయన మినిస్ట్రీ సహకారం ఉంటుందని ఆయన హామీ ఇస్తాం జరిగింది. త్వరలోనే ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా భూమి పూజ చేద్దామని మంత్రి గారు చెప్తాం జరిగింది. వైజాగ్ స్టీల్ విషయంలో అసలు రెండింటి విషయంలో ఒకటి వైజాగ్ స్టీల్ ప్రైవేట్ పరం కావద్దు అనేటువంటి నమ్మకం మాకు ఇంకా కలగట్లేదు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్తే తప్ప మీరు నమ్మమని చెప్పంటున్నారు. ఇంకొకటి ఎవరు అంటున్నారు? దీన్ని చేయడం కోసమే అసలు లిమిటర్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొస్తున్నారు. ఒక్క నిమిషం అండి, ఎవరు అంటున్నారన్న? ఇప్పుడు నేను ఒకటి ఎవరు నలుగురు చెప్పిన దానికి మీరు నన్ను ప్రశ్నిస్తే ఎట్లా అండి? ఏ కార్మికులతో నచ్చి కలిసారు, అందరు సంతోషంగా ఉన్నారు, రివైవ్ చేసాం. అరే స్టీల్ మినిస్టర్ వచ్చి ఇంకా ప్రైవేటీకరణ చేయమని చెప్తే ఇంకేం కావాలండి? నాకు అర్థం. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి దాదాపు 13,000 కోట్లు ప్లస్ మేము పెట్టుబడులు పెడుతున్నాం. ఎవరి కోసం పెడుతున్నాం? ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల కోసం పెడుతున్నాం, స్టీల్ ఫ్యాక్టరీని కాపాడుకునేదానికి పెడుతున్నాం, కార్మికుల కోసం పెడుతున్నాం. ఇంకెందుకు డౌట్ అండి? ఆర్సిలర్ మిత్తల్ కూడా క్యాపిటల్ మైన్స్ లేదే? ఐఎమ్ సారీ టు సే, బట్ ఆర్సిలర్ మిత్తల్కి క్యాపిటల్ మైన్స్ లేదే? సార్, ద రీజన్ ఫార్ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఇంత నష్టపోయేదానికి కారణం గత కొన్ని సంవత్సరాలు ఉన్న మేనేజ్మెంట్ విచ్చలవిడితనంగా ఎక్స్పాన్షన్ కానివ్వండి, అక్కడ జరుగుతున్న ఇర్రెగ్యులారిటీస్ వల్ల నష్టపోయింది. అది చెప్పా కదా, సిఎండి విషయంలో చెప్పా, స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకొస్తానని చెప్పాం. వర్మ గారు క్షమించాలి, వర్మ గారు, భరత్ గారు పర్సనల్గా మంత్రి గారు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. మీరు మానిటర్ చేయండి క్లోజ్గా, ఎవ్రీ మంత్ రిపోర్ట్స్ చదవండి, ఎంఐఎస్ మీరు రివ్యూ చేయండి, నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి, వీ విల్ రివైవ్ ఇట్, విల్ మేక్ ఇట్ స్ట్రాంగ్, విల్ మేక్ ఇట్ ప్రాఫిటబుల్ అని చెప్పారు. అండ్ వీ విల్ డూ ఇట్. ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు కుమారస్వామి గారు వైజాగ్ స్టీల్ కి ఒరిస్సాలో క్యాపిటల్ మైన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇప్పటి వరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదన్నారు. మరి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం ఏమైనా స్టార్ట్ చేస్తారా? అది కొత్త మేనేజ్మెంట్ వస్తుంది కనుక వీల్ డిస్కస్ ఇట్. 100% అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఎక్కడ తక్కువ ఉందో అక్కడ క్వాలిటీ ఉండాలి, కాస్ట్ తక్కువ ఉండాలి. ఎక్కడ తక్కువ ఉందో తీసుకుని తప్పనిసరిగా. అండ్ విశాఖ స్టీల్ ఇస్ హై క్వాలిటీ స్టీల్, టెక్నాలజీ ఇస్ ఫెంటాస్టిక్. సో కాపాడు. ఇప్పుడు అనంతపూర్ ని డిఫెన్స్ హబ్ గా చేస్తా ఉన్నాయి. లేపాడ్ స్కూల్ ఇప్పటికీ ఖాళీగా ఉన్నాయి. దాన్ని ఏమైనా యూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉందా? దానిపైన ఫోకస్ ఉంది. 100% అది కూడా విల్ టేక్ ఇట్ అప్. అది లీగల్ లిటిగేషన్ కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఏపీఐఏసీ గతంలో ఒక అవసరం కోసం వచ్చింది, టైం బార్ అయింది ఆ ప్రాజెక్టు. ఏం చేయాలని మేము చర్చిస్తాం. మన భారత్ ఫౌజ్ కూడా వాళ్ళది అమ్యునిషన్ తయారు చేసడానికి వాళ్ళు ల్యాండ్ పెడితే క్యాబినెట్లో కూడా అది క్లియర్ చేసాం, ఆ ప్రపోజల్ కూడా క్లియర్ చేసాం. సో అక్కడ హబ్ అనేది ఏర్పాటు. రాజకీయ విషయానికి వస్తే ఈరోజు జగన్ గారు కార్పొరేట్ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. 2.4తో ఎలా ఉందో చూపిస్తాము. త్వరలో 30 సంవత్సరాల పాటు మాన్య అధికారం ఉంటుందని చెప్తున్నారు. పార్టీ బతుకుతుంది ఏపీలో, గట్టిగా ఉంది. ప్రజలు ఇంకా 1.0 నుంచే కోలుకోలేకపోతున్నారు స్వామి. ఎంతమంది దళితులు చంపారండి, ఎంతమంది బడుగు బలిగిన వర్గాలు చంపారు, ఎంతమంది మైనారిటీ సోదరులు చంపారు గత ప్రభుత్వంలో. ఇక్కడ ఉన్న నాయకులందరి పైన కేసులు పెట్టారు. ప్రజలకి స్వేచ్ఛ ఎక్కడుండేది గత ప్రభుత్వంలో? మేము బయటికి రావాలనుకుంటే మా గేట్లకే తాడు కట్టారు కదా అన్నాడు. నా పైన 23 కేసులు పెట్టారు, అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు పెట్టారు, ఎస్సీ కేసు పెట్టారు. శాశ్వత భూ హక్కు చట్టం అని తీసుకొచ్చి ప్రజల భూముల్ని కాజేయడానికి ప్రయత్నించారు. ప్రజలు మర్చిపోరనుకుంటున్నారా? ఆయన ఎవరు మర్చిపోలేదు. ఎన్నికల ముందర కూడా నా ఇంటర్వ్యూ ఎవరు పీకలేరన్నారు. ఏమైంది? ప్రజలు ఎవరు ఎన్ని ఇంటర్వ్యూలు పీకారు చెప్పండి. No, I am following the due process of the law. If I don't follow the due process of the law, tomorrow you will question me saying that this is vindictive politics. Madam is here. Immediately what you will say, you are vindictive in nature. I have to follow the due process of the law. See, together, Bharatiya Janata Party, Telugu Desam Party, Jansena Party, together, we spoke about illegal liquor, we spoke about illegal stand, we spoke about land mafia, and inquiries are going on.
liquor inquiries are going on. So let the process get completed, it will be followed by action, because it is a promise you have made to the people. In almost 90 meetings I spoke about my red book, sir. I showed my red book. People have endorsed my red book. రెడ్ బుక్ లో ఎన్ని చాప్టర్లు అయిపోయింది సార్? రాజ్యసభ కూడా ఏంటండి గుర్తు చేసుకుంటున్నాను. ఆయన పేరు ఉందా లేదా అనుకుంటున్నారు చెప్పండి. రెడ్ బుక్ లో ఎన్ని చాప్టర్లు అయిపోయింది? ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? అది కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్ట్ సార్, అది కేవలం నాకు మా అధ్యక్షుల వారి మధ్యలో ఉంటుంది. సార్ చెప్పండి. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? దావోస్ పై అన్ని తెచ్చామని మీరు చెప్తున్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దారి ఖర్చులు దండగా దారి ఖర్చులకే రావండి. గుడ్. ఇప్పుడు నేను సూటిగా గౌరవ మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారిని, పులివెందుల ఎమ్మెల్యే గారిని ప్రశ్నిస్తున్నా. 5 సంవత్సరాల్లో మీరు తీసుకొచ్చిన పెట్టుబడులు ఎన్ని గ్రౌండ్ అయినాయి? నేను 8 నెలల్లో తీసుకొచ్చిన పెట్టుబడులు ఏంటి? చర్చకి నేను సిద్ధం, ఆయన సిద్ధమా? మళ్ళీ కోడిగుడ్డుని పంపిస్తాడు. మాకు కోడిగుడ్లు వద్దు, మాకు ఆమ్లెట్లు వద్దు, డైరెక్ట్గా రమ్మనండి, ఐఎమ్ రెడీ టు టాక్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఆర్సిలర్ మిత్తల్ ప్రాజెక్ట్ నేను 2019లో కలిసా ఆదిత్య మిత్తల్ని. 2019లో డావోస్లో టీసీఎస్ వాళ్ళ బూత్ బయట కలిసి ఆనాడు చెప్పి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రాండి అని. మీరు కూడా ఆదిత్యని కూడా అడిగిన చెప్తాను. అప్పటి నుంచి ఐ మెయింటైన్ దట్ రిలేషన్షిప్ అండి. 5 years ఐ మెయింటైన్ దట్ రిలేషన్షిప్. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ అధికారులకు వచ్చిన వెంటనే నేను ఫోన్ చేశాను, బాస్ 5 years అయింది, మీరు వేరే రాష్ట్రంకి వెళ్దాం అనుకున్నారు, అక్కడ ఏం అవ్వలేదు, వచ్చేయండి వేరే రెడీ. ఒక్క జూమ్ కాల్తో కదిలిందండి ఆ ప్రాజెక్ట్. సో ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు 2019లో వెళ్ళిన ఖర్చులు దండగానే నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాను మిమ్మల్ని. సో ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని నేను ప్రమోట్ చేయాలండి. ఇప్పుడు అక్కడ పారిశ్రామికవేత్తలందరూ నన్ను ఏమడుగుతున్నారు, మీరు గ్యారంటీ ఇస్తారా జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి మళ్ళీ గెలవడాన్ని? ఎందుకంటే పీపీఎల్ రద్దు చేశారు, అమర్ రాజా లాంటి కంపెనీని తరిమేశాడు, అనేక కంపెనీని హెరాస్ చేశారు, సకాలంగా కరెంటు బిల్లు మన కరెంట్ కూడా అందించలేదు, పవర్ హాలిడేస్ ప్రకటించారు. ఇండస్ట్రీ చాలా నష్టపోయిందండి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో. ఇప్పుడు అదంతా రివైవ్ చేసినాక మేము కష్టపడుతున్నాం, బ్రాండ్ రివైవ్ చేసినాక కష్టపడుతున్నాం. ఈరోజు మహారాష్ట్ర మాతో పోటీ పడుతుంది, తెలంగాణ మాతో పోటీ పడుతుంది, తమిళనాడు మాతో పోటీ పడుతుంది. చివరికి కేరళ మంత్రి కూడా డావోస్కి వచ్చి పెట్టుబడుల కోసం అంటే రాష్ట్రాన్ని ప్రమోట్ చేసిన పోటీ పడుతున్నారు. మనం ప్రమోట్ చేయకూడదా మేము రాష్ట్రాన్ని? ఇట్ ఈస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ, వీ విల్ ప్రమోట్. అని మీరు చూస్తారు కదా రాబోయే 12 నెలల్లో మీకు ఎలాంటి పెట్టుబడులు రాబోతున్నాయి, ఎక్కడ వస్తాయి మీరు చూస్తారు కదా. అప్పుడు ఆలోచించండి. బట్ ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ద డిస్కషన్, డిబేట్. 5 సంవత్సరాలు ఆయన ఏం తీసుకొచ్చాడు, 8 నెలలు మేము తీసుకొచ్చాం. ఆయన తీసుకొచ్చిన దానికి 2x పెట్టుబడులు మేము తీసుకొచ్చాం. We have grounded the projects, we are moving exceptionally fast. జగన్ నేతను మళ్ళీ రాడు అని వాళ్ళు హామీ అడిగినప్పుడు మీరు వాళ్ళకి హామీని ఇవ్వగలిగారా సార్? ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు, మేము కష్టపడతాం. కానీ ప్రజలు కూడా గమనించాలి, ఈరోజు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అక్కడున్న భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వానికి 5 టర్మ్లు ఇచ్చారు. గుజరాత్ అమేజింగ్ ఎగ్జాంపుల్. ఈరోజు స్టూడెంట్ డెవలప్మెంట్ ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది. 5 terms లో their contribution to India's GDP has increased I think by almost 1.5% in 5 terms. Huge contribution. So consistency in government చాలా అవసరం. అది ప్రజలు గమనించాలి, గుర్తించాలి. ఈరోజు కేంద్రంలో 3వసారి ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చారు కనుకనే ఈరోజు పాలసీ కన్సిస్టెన్సీ ఉంది, పెట్టుబడులకు పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఆ కన్సిస్టెన్సీ వల్ల ఈరోజు మనం బయటపడగలుగుతాం, దేశం ముందరికెళ్తుంది. ఆయన ఎమ్మెల్యేగా డిస్క్వాలిఫై చేయడానికి కుట్ర జరుగుతున్నట్టు నిజమేనా సార్? ఎవరినండి? జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఎట్లా డిస్క్వాలిఫై చేస్తామండి? 60 days కంటిన్యూగా రాకపోతే ఆటోమేటిక్ గా డిస్క్వాలిఫై అవుతుందని డిప్యూటీ స్పీకర్ చెప్పారు. మరి ఆయన ఎందుకు రావట్లేదు అసెంబ్లీకి? గుర్తించట్లేదు సార్. ఆయన రావాలి కదా, ప్రజలు గుర్తించకపోతే నేనేం చేయాలి స్వామి? ఆయన గుర్తించట్లేదు. ఇంత చేసాము. బట్ ఈజ్ డ్యూటీ బౌండ్ టు కమ్. కనీసం పులివెందల సమస్యల గురించి మాట్లాడాలి కదా. ప్రజలు గుర్తించకపోతే నేనేం చేయాలండి? ప్రజలు గుర్తించాలి కదండి. ఇప్పుడు ఆయన అన్నారు కదా, గతంలో 4 ఎమ్మెల్యేలు అనుకుంటా, 4 ఎమ్మెల్యేలు నేను లాగేస్తే మీకు ప్రతిపక్ష హోదా కూడా ఉండదని ఆయనే చెప్పారు కదండి గతంలో. మరి ఆయన మర్చిపోయారా? వాస్తవంగా నేను అదొకసారి స్పీకర్ గారితో మాట్లాడినా స్పందిస్తాను. ఎందుకంటే ఆ టెక్నికాలిటీ మొదటిసారి నేను తెలుసుకుంటున్నాను.
నాకు కొంచెం అసెంబ్లీ రూల్ బుక్ ఇంకా చదవాలి. కౌన్సిల్ రూల్ బుక్ అయితే నాకు ఫస్ట్ పేజ్ టు లాస్ట్ పేజ్ తెలుసు. అసెంబ్లీ రూల్ బుక్ చదవాలి. నేను ఒకసారి స్పీకర్ గారితో మాట్లాడినా వాళ్ళు రెస్పాండ్ అన్ దట్ సబ్జెక్ట్. సార్ మీ పార్టీకి పార్టీ క్యాడర్కి ఆస్పిరేషన్స్ మధ్య సింక్రనైజ్ కావట్లేదు, అందులో కొద్ది క్యాడర్లు అసంతృప్తి ఉందన్న వార్తలు వస్తుంది. దాన్ని మీరేమంటారు? ఎట్లా మీరు ఆస్పిరేషన్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తారు? సార్ మీరు చూస్తే గెలిచిన రోజు దగ్గర నుంచి నేను కార్యకర్తల్ని కలుస్తున్నాను. ప్రజా దర్బార్ ద్వారా కార్యకర్తలు నేను కలుస్తున్నాను. సెకండ్ లెవెల్ లీడర్స్ని 1-on-1 నేను కలుస్తున్నాను. అంతేకాకుండా నేను జిల్లాలకు వెళ్ళినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఒకసారి ఉత్తమ కార్యకర్తలను కలుస్తున్నా. పార్టీ అక్కడ నియోజకవర్గంలో జనరల్ బాడీ మీటింగ్ పెట్టుకుంటున్నా. వాళ్ళ ఇష్యూస్ నేను తెలుసుకుంటున్నా. ఈరోజు మీరు చూస్తే నీతి సంఘ ఎన్నికలు పూర్తయినాయి. స్టేట్లో కొన్ని నామినేట్ పోస్టులు భర్తీ చేసి మిగతా పోస్టులన్నీ కూడా ఈ నెలాఖరికల్లా వీ వాంట్ టు ఫినిష్, ఇంక్లూడింగ్ ఏఎంసీ కానివ్వండి, దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించిన పోస్టులు కానీ అన్ని మేము భర్తీ చేస్తాం. దాని తర్వాత మిగిలిన ఎవరిని ఉంటే కూడా వాళ్ళకి గుర్తిస్తాం. వాళ్ళని క్యారీ చేసే బాధ్యత మా తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటాం. దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు. సో గుర్తించకుండా పోతాం అనేది ఉండదు మా దగ్గర. ఈరోజు ప్యూర్ డేటా డ్రివెన్ మేము వెళ్తున్నాం. ఎవరు క్లస్టర్ యూనిట్ బూత్లో బాగా పనిచేస్తారు, ఎవరు ఎక్కువ మెజారిటీ తీసుకొచ్చారు, గతంలో బాబు షూరిటీ భవిష్యత్ గ్యారంటీ ఎవరు బాగా చేస్తారు, ఇదేంటి కర్మ మన రాష్ట్రం కార్యక్రమం ఎవరు బాగా చేస్తారో వాళ్ళని మేము గుర్తిస్తున్నాం. మీరు ఇచ్చిన పోస్టులు మీరు అందరూ చూసారు. ఎవరైతే బాగా పనిచేస్తారో, పార్టీ కోసం పనిచేస్తారో వాళ్ళనే ఎన్డీఏ కూటమి గుర్తిస్తుంది. ఢిల్లీ ఎలక్షన్స్ పూర్తయిపోయి ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ పోల్ కూడా వచ్చి బీజేపీకి అనుకూలంగా చాలా ఫలితాలు కూడా వచ్చినాయి. సో బీజేపీ ఈసారి అధికారంలో రాబోతుంది. 27 ఏళ్ళ తర్వాత ఢిల్లీలో సో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం. నేను ఢిల్లీ నాయకుడిని కాదు, గల్లీ నాయకుడిని చాలా స్పష్టంగా చెప్పా. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రధానమంత్రి గారు ముందర విశాఖపట్నంలో చెప్పారు, నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఇస్ ఢిల్లీ, ఎన్డీఏ కైవసం చేసుకోబోతుంది. Sir, but exit polls are showing that BJP is leading in Delhi. Exactly. That's good. So that's it. India is going to be the engine of the growth story of the world. Keep trying and keep failing. People have recognized the power of double engine Sarkar. They don't want half engine. They don't want polluted politics in Delhi. They want double engine Sarkar. They have seen amazing results in Andhra Pradesh. And our Honorable Chief Minister came here, campaigned about it, spoke about it very clearly. And I believe that it's good news for the India. That made a lot of difference also. TVNP sir came here, Telugu voters. No, we played our role. As an responsible India partner, we played our role. See, that is very, very important. When you say we are India, it's not just about Andhra Pradesh. It's about supporting the Honorable Prime Minister through and through in any election. And our support has been that way. సార్ స్కూల్స్లో మీరంతా ఇంగ్లీష్ మీడియం మొత్తాన్ని మేము తీసుకొచ్చిన గొప్ప ఇన్నోవేషన్ మొత్తాన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నారు, కొలాప్స్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి. I have not collapsed anything. I have not changed medium of education. Yes, CBSE form, CBSE model of CBSE examination వద్దన్నాను 10th క్లాస్, ఎందుకంటే పిల్లలు ప్రిపేర్డ్ లేరు. ఐబీ వాళ్ళు తీసుకురాలేదండి. ఐబీ రిపోర్ట్ కోసం 15 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారండి. దే ఆర్ నాట్ బ్రాట్ ఐబీ. వేర్ ఇస్ వన్ ఐబీ స్కూల్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ స్ట్రైట్గా ఆ బొత్స గారిని, సత్యబాబు గారిని నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాను. ఒక్క ఐబీ స్కూల్ కట్టారా మీరు? ఒక్క కేంబ్రిడ్జ్ స్కూల్ మీరు కట్టారా? ఏం కట్టుకుంటే ఇట్లా మారితే ఎట్లా స్వామి? ఎక్కడుంది? వేర్ ఇస్ యువర్ స్కూల్? వేర్ ఇస్ యువర్ ఐబీ స్కూల్? వేర్ ఇస్ యువర్ కేంబ్రిడ్జ్ స్కూల్? అయినా కట్టకుండా నేను రివర్స్ చేశాను డెసిషన్ అంటారేంటి? నాకు అదే విచిత్రం ఉంది. ఇప్పుడు సిబిఎస్ఈ ఎగ్జామినేషన్ సార్, ఇప్పుడు పిల్లలు రెడీగా లేరు. 90% పిల్లలు ఫెయిల్ అయ్యారు. 10వ తరగతిలో ఆడపిల్లలు ఫెయిల్ అవుతే ఆ వయసులో పెళ్లి చేస్తారు సార్. అక్కడ సోషల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఇన్ని మేము గమనిస్తున్నాం, చాలా కేర్ఫుల్గా తీసుకుంటున్నాను నిర్ణయాలు. ఒక విద్యాశాఖ మంత్రిగా నేను సంస్కరణ తీసుకురావాలని కోరిక నాకు ఉంది, కానీ ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకురాలి. నేను పంచాయతీరాజ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి ఉన్నప్పుడు చాలా స్పీడ్గా తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డింగ్. ఇక్కడ వీఆర్ బిల్డింగ్ ద సిటిజన్స్ ఆఫ్ టుమారో. సో అది చాలా కేర్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేయాలి, వాళ్ళని చాలా కేర్ఫుల్గా నర్చర్ చేయాలి. మేము తీసుకునే నిర్ణయాలకి చాలా సోషల్ ఇష్యూస్ కూడా రాబోతాయి.
ఎన్ని పరిగణలు తీసుకుని నేను నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నా. ప్రతి నిర్ణయం నేను చర్చిస్తున్నా, యూనియన్స్తో చర్చిస్తున్నా, అదేవిధంగా ప్రజలతో చర్చిస్తున్నా, మేము సర్వేలు పెడుతున్నాం, ట్విట్టర్లో ప్రశ్నలు అడుగుతున్నా. ఆఫ్టర్ డిస్కషన్ ఐమ్ టేకింగ్ డెసిషన్స్. ప్రజలు ఓకే అందా నేను నిర్ణయాలు తీసుకుంటా. వాళ్ళు ఎందుకు కంగారు పడుతున్నారండి? ఇప్పుడు ఇన్ని సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారంటున్నారు. సూటిగా సత్యబాబు గారిని ప్రశ్నిస్తున్నారు. 13 లక్షల మంది పిల్లలు ఎట్లా తగ్గారో ఆయన సమాధానం చెప్పమనండి. 13 లక్షల మంది పిల్లలు తగ్గారండి. 13 lakhs 5 సంవత్సరాలు. ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ హిమ్, హీ షుడ్ ఆన్సర్. వైసీపీ గవర్నమెంట్ లేక విద్యా వ్యవస్థలో కానీ విద్యాకు సంబంధించిన మీరు ఇచ్చిన హామీలు కానీ అన్ని మిస్ అవుతున్నారు జనాలు అని చెప్పేసి ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నారు. అన్ని హామీలు అమలు చేస్తున్నాం, పద్ధతి ప్రకారం చేస్తున్నాం. వాళ్ళు దాదాపు 4,000 కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు పెట్టిపోయారు, అవన్నీ తీర్చాలి. ఈ ఇయర్ ఫీ రీయింబర్స్మెంట్ మొదటి విడతను చేసాం, రెండో విడత కూడా క్లియర్ చేస్తాం. తల్లికి వందనం మేము స్కెడ్యూల్ ప్రకటించి చేసాం, రైతులకి ఇవ్వాల్సిన దానిపైన మా స్కెడ్యూల్ మేము ప్రకటించి చేసాం, గ్యాస్ అమలు చేసాం, దాని తర్వాత పెన్షన్ పెంచాం, అన్న క్యాంటీన్ ప్రారంభించాం, ఉద్యోగాల కల్పన మొదటి హామీ. అది ఎవరు మాట్లాడలే, 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామనేది మా మొదటి హామీ అండి. 7 నెలల్లో 4 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించే కంపెనీలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. అండ్ విల్ మేక్ ఇట్ ఎ రియాలిటీ బై 2029. అది చేశాం. ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను, సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం చేస్తున్నారు, చేశారా? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ స్ట్రైట్ క్వశ్చన్. సిపిఎస్ రద్దు చేసి ఓపీఎస్కి వెళ్తామన్నారు, చేశారా? ఈ రెండింటికి సమాధానం చెప్పండి. స్ట్రైట్గా వైసీపీని ప్రశ్నిస్తున్నా, జగన్ గారిని ప్రశ్నిస్తున్నా. ఆస్క్ హిమ్ టు ఆన్సర్ దీస్ 2 questions ఫస్ట్ బిఫోర్ క్రిటిసైజింగ్ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్. ఈ రెండింటిపైన ఆయన సమాధానం చెప్పండి. పెన్షన్ కూడా 5 ఏళ్ళకి మెల్లగా ఇచ్చుకుంటారు. 1000 రూపాయలు పెంచేదాకా 5 ఏళ్ళు తీసుకున్నాడు ఆయన. మేము 5 నెలలు తీసుకోవాలా? నేను ఎప్పుడు చెప్పా చేస్తానని. నేను ప్రతిపాదిస్తున్నాను, ప్రజల దగ్గర నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకున్న తర్వాత నిర్ణయం తీసుకుంటానని చెప్పాను. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది, విల్ టేక్ ఎ డెసిషన్. నేను ఏకపక్షంగా ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ డెసిషన్స్. ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ విత్ పేరెంట్స్, విత్ స్టూడెంట్స్, విత్ టీచర్స్, విత్ యూనియన్స్, దెన్ టేక్ ఎ డెసిషన్. దట్ ఈస్ ద మోడల్ ఆఫ్ దిస్ గవర్నమెంట్. గత ప్రభుత్వంలాగా 144 సెక్షన్ చుట్టు పెట్టుకుని పరదాలు కట్టుకుని తిరగాలని మాకు కోరికలేదు స్వామి. ప్రిపేర్ చేయాలి, జీవితం కోసం ప్రిపేర్ చేయాలి కదా స్వామి. టు ప్రిపేర్ immediately as soon as election code, graduate election code అయిన వెంటనే we are going to release the notification. We are hoping to finish by July కల్లా అవుతుంది. మద్యపాన నిషేధం అమలు చేద్దాం, రేట్లు పెంచితే జనాలు తాగారంట. సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం అంటే ఏంటండి? ప్రభుత్వ షాపులు ఉండవు, ప్రభుత్వ డిపోలు ఉండవు, వైకాపా నాయకులు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉండదు. కానీ గత ప్రభుత్వం అన్నీ జరిగినాయి కదా, అన్నీ బయటకు వస్తాయండి. త్వరలో ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది కదా, త్వరలో అన్నీ బయటకు వస్తాయి. మీరే ఆశ్చర్యపోతారు, ప్రజలే ఆశ్చర్యపోతారు. కార్యకర్తలపై దాడికి పోతేనే మా కార్యకర్తలు ఎవరేం చేయలేదు, అధికారులు వస్తున్నా ప్రతికారం తీసుకుంటారు. పెద్దరెడ్డి కూడా చెప్తారు, మనం మిత్రులెట్టు కూడా వస్తే కదా ఎందుకు కంగారు పడుతున్నా స్వామి? సార్ నేను అడుగుతున్నా, ఒక్క నిమిషం నేను అడుగుతున్నా. ఈరోజు పెద్దిరెడ్డి తిరుగుతున్నారు కదా స్వేచ్ఛతో, ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తిరుగుతున్నారు కదా స్వేచ్ఛతో. Z+ సెక్యూరిటీ ఇచ్చి, బుల్లెట్ ప్రూఫ్ వాహనం ఇచ్చి, ముందల 2 ఎస్కాట్లు, వెనకాల 2 ఎస్కాట్లు పెట్టి పంపిస్తున్నాం కదా, రో పార్టీలు ఇస్తున్నాం కదా ఆయనకి. గతంలో ఏం చేశాడండి ఆయన? చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆత్మకూరుకి వెళ్ళాలంటే ఆ రోజు గేట్ బంధించాడు, గేటుకి తాడు కట్టేశాడు. పుంగనూరుకి వెళ్తే రాళ్ళ దాడి చేశారు. అయినా మర్చిపోయారా వాళ్ళు? రాళ్ళ దాడి మర్చిపోయారా? యాక్షన్ ఉంటుంది, వెరీ వెరీ. అంటే భయపడుతున్నారు స్వామి. లిక్కర్ అన్ని బయటకు వస్తాయి. ఎందుకు వరి అవుతున్నారు? అన్ని బయటకు వస్తాయి. 193 మందితో సెక్యూరిటీ ఇవ్వట్లేదని చెప్పండి. 193 మంది ఎవరు ఇస్తారండి? గవర్నమెంట్ ఆయనకి మాజీ ముఖ్యమంత్రి. No, we are following the protocols given in the blue book. Let us follow it, boss. Special dispensation ఎట్లా ఇస్తాం ఆయనకి? We are following. సార్ ఒక మాట చెప్తానండి, మీరు ఒకటి మీడియాలో కూడా కొంచెం దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి.
ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేటగరైజేషన్ ప్రకారం ఆయనకి ఇచ్చాం. ఆయన భార్యకి సెక్యూరిటీ తగ్గించలేదు, చెల్లికి సెక్యూరిటీ తగ్గించలేదు, వాళ్ళ అమ్మకి సెక్యూరిటీ తగ్గించలేదు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఎక్కడ వీడియో టచ్. అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత మా కుటుంబం మొత్తం తీసేశారు, తగ్గిస్తాం కదా, తీసేశారు. ఏకపక్షంగా ఒక రోజు ముందర చెప్పకుండా తీసేశారు. ఇప్పుడు నేను కక్ష సాధింపు చేయాలంటే నేనేం చేయాలి? ఎగ్జాక్ట్లీ అది చేయాలి. బట్ వీ అండర్స్టాండ్ దేర్ ఆర్ సేఫ్టీ ఇష్యూస్, వీ అండర్స్టాండ్ దట్, వీ విల్ ఫాలో ద డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద లా. వాళ్ళలాగా మేము చేయాల్సిన అవసరం మాకు లేదు. సాక్షి లేదా? ఎస్ మ్యామ్. లేదు, సాక్షి రాలా. సార్ ఇందాక మీరు అన్నారు ఢిల్లీ కాదు నేను ఒక గల్లీ లీడర్ అని అన్నారు. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తెలుగు ప్రజలు ఢిల్లీలో ఎలక్షన్స్ లో చాలా కీలకం. కానీ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి ఏదైతే పర్సన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పుకునేటటువంటి పర్సన్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. కానీ అక్కడ ఉండేటటువంటి ఏపీ ప్రభుత్వం మాకొంత మా గోడు వినేటటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే బాగుంటుంది, ఒక హెల్ప్ డెస్క్ లాంటిది పెడితే బాగుంటుందని చాలా మంది గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ లో మాకు ఇచ్చారు సార్. అది మీ ముందు పెడుతున్నాను. అలాంటిది రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ గారు ఇక్కడనే ఉంటున్నారు కదమ్మా, వర్మ గారు ఇక్కడనే ఉంటున్నారు, వాళ్ళు ఇక్కడనే ఉంటారు, సింగిల్ డెస్క్ కింద ఉంటారు. ఏపీ భవన్ ఇక్కడ ఉంది. పార్టీ పరంగా కూడా ఇక్కడ మేము పార్టీని ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో తెలుగు ఇప్పుడు తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా వాళ్ళ కోసం ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ. వాళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ఉంది. అన్ని రంగాల్లో వాళ్ళ నంబర్ 1లో ఉండాలనేది మన పార్టీ లక్ష్యం. వాళ్ళ కోసం కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీల్ బిల్డ్, ఇక్కడ సభ్యత్వం కూడా చేసాం, వీల్ బిల్డ్. తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ పార్టీ కదా, ఢిల్లీలో ఎందుకంటే పార్టీని డెవలప్ చేయలేదు. సో నాకు ఇనఫ్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంది సార్. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చేయాల్సిన వర్క్ ఉంది. అండమాన్లో మాకు కౌన్సిలర్స్ ఉన్నారు. ఒక్క నిమిషం పూర్తి చేయండి. తెలంగాణలో కూడా మాకు ఉంది పార్టీ. ముందర ఇక్కడ బలోపేతం చేయండి. ఓకే. ఐటీ అంటే ఎవరైనా చంద్రబాబు ఏ అంటే బాగుంది మిమ్మల్ని చూడొచ్చా? 5 సంవత్సరాల తర్వాత మాడదాం, 5 years తర్వాత మాడదాం. క్లారిటీ తీసుకొస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు కూడా ఏ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో మార్పులు కానీ 100%. ప్రిస్క్రిప్టివ్ హోంవర్క్ వచ్చిన తర్వాత ఏఐ ట్యూటర్ ఇద్దామని, ఏఐ ట్యూటర్ ఇచ్చి ఏ కాన్సెప్ట్స్లో అయితే పిల్లలు వీక్గా ఉన్నారో అది గుర్తించి వాళ్ళు ట్యూటరింగ్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ అవర్ ఎజెండా. యూ విల్ సీ దట్. ఐటీ అంటే హైదరాబాద్ ఓన్లీ హైదరాబాద్కి పరిమితమైంది. అలాగే ఇప్పుడు ఏపీలో విశాఖ కానీ విశాఖపట్నం, వేరే ప్రాంతాలు కూడా విశాఖపట్నం వీఆర్ వెరీ క్లియర్. ఎందుకంటే రాష్ట్ర విభజన అప్పుడు ఏ జిల్లాకి ఏమేమి వస్తుందో మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. దాంట్లో భాగంగా ఐటీ కమ్స్ టు విశాఖపట్నం అని చాలా స్పష్టంగా గతంలో చెప్పాం. దాన్ని అమలు చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఇప్పుడు కియా మోటార్స్ వచ్చింది అనంతపూర్ కదండి, కరెక్ట్. దాని రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ అంతా మనకి అనంతపూర్, కర్నూలు. దాని తర్వాత డ్రోన్ సిటీ వచ్చింది కర్నూలుకి. దాని తర్వాత ఇప్పుడు సిబిజీ బయోఫ్యూల్ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం ఇప్పుడు ఎక్కువ శాతం ప్రకాశం జిల్లాకు వస్తుంది. త్వరలో కూడా అది కూడా శంకుస్థాపన చేయబోతున్నాం. ఇట్లా ఒక్కొక్క జిల్లాకు ఒక్కొక్క ఫోకస్ పెట్టాం. ఆ ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తాం. గూగుల్ వాళ్ళతో కూడా మీరు ఈరోజు మీట్ అయ్యారు సార్. గూగుల్ క్లౌడ్ డిజిటల్ సిటీ డేటా ఫైనల్ అయిపోయిందా? We will announce at the appropriate time. మీ దాంట్లో ప్రెస్ రిలీజ్ What cities have you added? I had a meeting. We will announce it at the appropriate time. Sir, India ఉంది సార్, లీగల్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, నాకు అర్థం చేసుకోవాలి. Have you identified any region for data cities project? విశాఖపట్నం. The landing cable also will come there. Sea landing cable will land there. Visakhapatnam is going to be our IT hub. No second thoughts. Sir, central government. Yeah, we are working hard for him. I know, I agree. Looks like all of us are working only for one MP, Vishaka MP. Sir, central government recently announced చేసిన బడ్జెట్ లో కోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే కోస్టల్ జోన్స్ ని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కి ఎక్కువ ఫండ్స్ కేటాయించారు. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్లానింగ్ ఎట్లా ఉండదు? ఇప్పుడు అశ్విని వైష్ణవ్ గారు చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇచ్చారు. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇంక ఎక్కువ పోర్టులు రావాలి, చిన్న పోర్టులు రావాలి, మీరు ఇంకా స్పీడ్ వెళ్ళండి, మ్యారిటైమ్ పాలసీ కూడా పటిష్టం చేయండి, దానికి కావాల్సిన ఎకో సిస్టమ్, భూములు, ట్రైనింగ్, అంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఫోకస్ ఇవ్వండి. మాకు కొంచెం కాన్సెప్ట్లో ఉన్నాం, మేము ఐడియా ఉంది. నేను కాదు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తే బాగుంటుంది. రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో ఒక మేజర్ పోర్ట్ కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ చేయాలని ఉంది. కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అన్ని మైనర్ పోర్ట్ ఇప్పటి వరకు ప్రపోజ్ చేసింది. మేజర్ పోర్ట్ ఏమన్నా ప్రపోజ్ చేసే అవకాశం ఉందా? అది మేము డిస్కస్ చేద్దాం.
Step by step we'll resolve our issue. What are your green energy initiatives? CBN was talking about green energy. Sir, our promise to the nation is 72 gigawatts of renewable energy assets should be created in the next 5 years. It is across solar, wind and pump storage hydro projects. The green hydrogen projects already we have signed, they're all in advanced stages now. And we'll be the first state. Thanks to NTPC Green and few other private parties, we'll be one of the first. I think we believe that Andhra Pradesh will lead in the green revolution also. ఎత్తు ఎవరు తగ్గించలేదు. ఐఎమ్ సారీ, ఎత్తు ఎవ్వరు తగ్గించలేదు. పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఒరిజినల్ లెవెల్కే మేము కడుతున్నాము. we will fill water systematically. దాంతో ఆర్ఎన్ఆర్ ప్యాకేజ్ కూడా ఇవ్వాలి. సో ఆ ఇయర్ కరస్పాండింగ్ ఆర్ఎన్ఆర్ ప్యాకేజ్ కూడా ఇస్తాము. ఫుల్ 45 పాయింట్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ నాకు గుర్తులేదమ్మా, అది నా సబ్జెక్ట్ కాదు, నిమ్మలరావు నాయుడు గారి సబ్జెక్టు. మీరు అడిగారు కనుక చెప్తున్నా. 45 పాయింట్స్ ఉంటుంది. వీ విల్ ఫిల్ 45 పాయింట్స్. అదే అంటున్నా కదా, ఆర్ఎన్ఆర్ ఇస్ ది ఇష్యూ సార్. ఫస్ట్ మాకు చాలా వర్క్లు ఉన్నాయి పోలవరంలో. డ్యామ్ ఉంది, డ్యామ్ చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేతకంతనం వల్ల మొత్తం డ్యామేజ్ అయింది ప్రాజెక్ట్ అండి. ప్రాజెక్ట్ సంక్షోభంలో పడింది. ఇప్పుడు వీఆర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ సెట్ చేసి దాన్ని ఆర్ఎన్ఆర్ ప్యాకేజ్ చేస్తాం. 41 ఎవడో ఒప్పుకోలేదు. అదేంటో నాకు అర్థం అవట్లా, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే జగన్ గారికి ఇది ఒక చెడ్డ అలవాటు ఉందండి. రాత్రి ఆత్మలతో మాట్లాడతాడు ఆయన, సీరియస్గా ఆత్మలతో మాట్లాడతాడు ఆయన. సో ఆయన ఏ ఆత్మతో మాట్లాడి 41 వచ్చిందో ఆయన చెప్పాలి. 45.1 is the full level, sir. Dam will be built for that. Phased manner water gets filled. To protection కోసం ఒకేసారి ఫేజ్డ్ అలర్ట్ చేస్తాం. దానికి ఆర్ఎన్ఆర్ ప్యాకేజ్ అందిస్తాం. పేరెంట్స్ మాట వై ఇస్ దేర్ ఎనీ డౌట్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. పార్టీని బలోపేతం చేస్తాం, కమిటీలు వేస్తున్నాం, మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కూడా నియమిస్తాం. వైసీపీ గవర్నమెంట్ లో జరిగిన అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వంలో కూడా దానికి ఆక్యుపై చేసేందుకు కొంతమంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. లోకల్ గ్రౌండ్ మీరు డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి, విల్ టేక్ యాక్షన్. 100% విల్ టేక్ యాక్షన్. దాంట్లో సాక్షి రిపోర్టర్లు కూడా ఉన్నారు. విల్ టేక్ యాక్షన్. ఏలూరు జిల్లాలో అది జరిగింది సార్. ఏలూరు జిల్లా నేను చెక్ చేస్తాను. డీటెయిల్స్ నాకు వాట్సాప్ చేయమా, ఐ టేక్ ఫర్ యాక్షన్. నేను సత్యానికి చెప్తాను. విల్ టేక్ వెరీ సీరియస్. నాకు డీటెయిల్స్ ఇచ్చేసి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మా కెమెరాలను ఆఫ్ చేసేయండి. ఇంకేం విషయాలు? My God, you don't even give me 5 minutes. How are you? Coffee पिया थे? पानी दिया हमारे को. क्यों इतना गर्म है मेरे ऊपर?